Hello guys, about time wasn't പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു ദ yet another one stunning video of making viral orange Kerala style orange wine within 3 days by using the steel pressure cooker. So the things which we need for that is just peel 1 kilogram of peeled oranges. You can use either the orange or the mandarin or anything like this. Yeah. Then you need 2 liters of water. No need of boiled water. You can use any of water. No problem for that. Then here I just took 1 kilograms of peeled orange. So I'm just taking 1 kilograms of white sugar as well. That's the main ingredient for that. And the next thing which is spicing up our orange wine is the spices, including the cinnamon sticks, 3 or 4 pieces, and some cloves 4 to 6, like, and just the cardamoms, just 3 or 4 as you like. These are the main ingredients for it. And the last one is some instant yeast. You need to use this one after cooking it well. So I'll show you, in the coming video I'll show you when to add this one into the wine. Yeah. So the first important thing, we need one steel cooker. We can't use any aluminum one or anything else. We just need pure steel one. Okay. So ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് വൈന്. പീൽഡ് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, പഞ്ചസാര, കറുകപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കായ, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ്, പിന്നെ 2 ലിറ്റർ വെള്ളം. 1 കിലോ ഓറഞ്ച്, 2 ലിറ്റർ വെള്ളം, 1 കിലോ പഞ്ചസാര, സ്റ്റീലിൻ്റെ കുക്കർ. So we're just starting the preparation. First, the cooker is just clean, just well dried. I forgot to tell you one thing. We need to use one spatula. So I prefer the wooden spatula for mixing it. 3 days. It's in the same time. Just need to stir it with this one. So you should keep this one dry for the next day. Don't put any wet one, because if you put the wet one, your wine will become sour. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു വുഡൻ സ്പാച്ചുലയാണ് നമ്മളിതിൽ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആണ്. 3 ദിവസം നമ്മൾ സെയിം വുഡൻ സ്പാച്ചുല തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. So we are adding the oranges, nice and sweet oranges. We are just adding it into the cooker. All right. So that one done. I just lost one piece. After that, it's 1 kilogram of white sugar. Just adding it in full. And we are adding the spices, cinnamon sticks, clove, and the cardamom. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്റ്റീലിൻ്റെ കുക്കറിൽ പഞ്ചസാരയും 1 കിലോ പഞ്ചസാര, 1 കിലോ ഓറഞ്ച്, പിന്നെ അത് ഏലക്കായ 3 എണ്ണം, ഗ്രാമ്പു കുറച്ച്, കുറച്ച് സിനിമോൺ സ്റ്റിക്ക്, ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൈസ് പിന്നെ. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ഇത്ര ഇട്ടതിന് ശേഷം then we are going to add 2 liters of water into it. 2 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. നമ്മൾ 21 ദിവസത്തെ ഇതുപോലെയൊന്നല്ല, നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാണ്ട് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകണത്. It's just an experiment, not sure how it will be after. So I'm just stirring it well. Let the sugar dissolve well to the water and all. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞോട്ടെ. Alright, so once it's well stirred, we are just closing the steel cooker with its on lid. Okay, then we are going to keep it on the stove, and we just need to wait up to getting the 1 whistle. After getting the 1 whistle, you need to keep it out of the flame and to make it into the room temperature. Once it's come to the room temperature, we can add the instant yeast and stir it and close it and keep it for another 24 hours. Okay, so up to now that's all. We are just going to cook it.
അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാൻ പോകണം. അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു വിസിലടിക്കുന്ന വരെ നമ്മളിത് അടുപ്പത്ത് വെക്കണം. ഒരു വിസിലടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയെടുത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. നമുക്ക് തുറന്ന് വെക്കാം. തുറന്ന് വെക്കണം. തുറന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഇതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പച്ചവെള്ളമൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന് ശേഷം ഇനി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളാംശവും ഇതിലേക്ക് ചേരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ once it's all cooked and we are just starting the process. After that we are not allowed to put any the cold water or any sort of water into it. And the spatula which we are using for stirring it every day continuously for 3 days at the same time, the spatula should be dry every time we are using it. Okay, so and don't use this spatula for anything else. All right. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വിസിലടിച്ച് നമ്മൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇടാൻ പോവാണ്. ഒരു സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് നാളെയാണ് നമ്മളിഞ്ഞ് തുറക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇന്നിപ്പോൾ 24 മണിക്കൂറായപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കിയതാണ്. അപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇങ്ങനെ. ഇത് നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലാട്ടോ, നല്ല വൈൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡേ നമ്മൾ തുറക്കാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡേ തുറക്കുമ്പോൾ അതേ കണ്ടോ അങ്ങനെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നും അത് നല്ല സ്മെല്ല് നമുക്ക് ദിവസം കൂടും തോറുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ആ സ്മെല്ല് ഇങ്ങനെ കൂടി വരും. നല്ല ഒരു ആരോമയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായി. അപ്പോൾ നാളെയാണ് നമ്മളത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ 3-ാമത്തെ ദിവസമായി നമ്മുടെ വൈൻ 3 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി നമ്മൾ കുക്കർ തുറന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു അരിപ്പ വെച്ച് നമ്മൾ അരിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അരിച്ചൊഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരിപ്പയിൽ എടുക്കുന്നത്, അതൊരിക്കലും ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞൊന്നും നമ്മൾ നീരെടുക്കരുത്. അത് ജസ്റ്റ് അതിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുക. ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഊർന്ന് വരുമല്ലോ, ഊർന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും, മുന്തിരി വൈനേക്കാളും കൂടുതലും മട്ട് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും, അടിയിലത്തെ സെഡിമെൻറ്റ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ. നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ തുറക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൻ്റെ ആ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. നല്ല മണമുണ്ട്, ഓറഞ്ചിൻ്റെയും ആ സ്പൈസസിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല മണമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത്രയും കളറുണ്ട് ഇപ്പോൾ, ശരിക്കും നല്ല പ്യൂർ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൻ്റെ കളറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ലൈറ്റായിട്ട് ലൈറ്റ് മഞ്ഞ കളറിലേക്ക് ഈ സംഭവം മാറി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, വീട്ടിൽ പറ്റുന്നവർ. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.